वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ईश गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्। उमया दिव्य सुमङ्गल विग्रहया लिङ्गित वामाङ्ग विभो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्। दूरीकुरु मामज्ञमनाथं दूरीकुरु मे दुरितं भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय। सचराचर जनन स्थितिलय कारण भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्। अन्तःकरण विशुद्धिं भक्तिं च त्वयि सतीं प्रदेहि विभो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्। करुणावरुणालय मयि दास उदासस्तवोचितो नहि भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय।
पदे पदे नीचे देवाभिवंदनम 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 तभी भगवान के ले लो निराने अथ आत्माभिवंदनम 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 महा जी आरती ले लीजिए अपने આવે જીવનમાં તડકાને છાયા સુખ દુઃખ ના પડે ત્યાં પડછાયા આવે જીવનમાં તડકાને સુખ દુઃખ ના પડે ત્યાં પડછાયા કાયા રહે કે ના રહે મારે માયા તમારી કરવી છે કાયા રહે माया तमारी करवी छे मुक्ति मळे के ना मळे मारे भक्ति तमारी करवी छे मेवा મળે કે ના મળે મારે સેવા તમારી કરવી છે शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमस्कारान् नमस्करोमि यानि वानि जवानि धर्मान्तरकृतानि तानि सर्वाभिवन्दनं तवे लोको पछे आपके लिए आत्माभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः वासुदेवाय नमः राम कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः राम कृष्णाय नमः ओम भगवते वासुदेवाय नमः हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः वासुदेवाय नमः राम कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः राम कृष्णाय नमः हरि भगवते वासुदेवाय नमः हरि ओम विठला कोणे कोणे ओम विठला विठल 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 विठला हरि ओम विठला कोणे जोला हरि ओम विठला कोणे कोणे
हरि ओम विठ्ठलाय विठ्ठल 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 विठ्ठला हरि ओम विठ्ठलाय विठ्ठल विठ्ठल हरि ओम विठ्ठला मेरी बाबा हरि ओम विठ्ठलाय हरि ओम विठ्ठला नाम सुनावे नाच रोग अरे सब जपन निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ा मन जब बदन ध्यान डोला सब पर राम तपस्वी राम पाजा और मनोरथ जो कोई लाए सोई अमित वन बलकार चारों युग पर ताप तुम्हारा एक उदिया साध संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दान जो सुमिरै हनुमत बल जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो जगत पाल पाठ कर कोई तुमसे बंदी महासुर श्री भागवत महापुराण भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री बुद्ध भवानी मात की जय। श्री माला बापनी जय। श्री वाड़ीवाला हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री शारदाय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तम नारायणाय नमः। ओम श्री सर्वदेवी देवताभ्यो पावन
जय 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 हनुमान
श्री वाड़ीवाला हनुमान जी महाराज की जय। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफला
દામો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા ભગવાન શ્રી હરિના ચરણમાં વંદન કરી ગેડિયા પરિવાર નિમિત્ત માત્ર યજમાન એવા ભગુભાઈ નાથાભાઈ ગેડિયા, પૂજ્ય સરલાબા, ભાઈ શ્રી વિપુલભાઈ, ભાઈ શ્રી સુનિલભાઈ, ત્રણેય અમારે બેનશ્રીઓ, એમના સંતાનો, એમના દીકરીઓ, પરિવાર, સ્વર્ગસ્થ નાથા બાપા, સ્વર્ગસ્થ ઉજીમા, સ્વર્ગસ્થ ભાઈ શ્રી હિતેશભાઈ સહિત તમામ આ પરિવારના દિવંગત આત્માઓની મુક્તિ માટે શ્રીમદ ભાગવત કથાનો આજે 7 દિવસની યાત્રામાં આજે અંતિમ અને 7મા દિવસની શરૂઆત કરતા આપ સૌ કથા પંડાલમાં ઉપસ્થિત થયા છો. આપ સૌના હૃદયમાં વિરાજિત પરમ તત્વને યાદ કરી વ્યાસપીઠ પરથી આપ સૌને મારા જાજા કરીને જય શ્રી કૃષ્ણ. આવો કથામાં પ્રારંભ કરતા 2-5 મિનિટ ભાવથી हरिनाम संकीर्तन कर ली बड़े प्यार से भाव से. नंदलाला गोपाला मुरली मनोहर नंद
લાલા નંદલાલા નંદલાલા ગોપાલા નંદલાલા ગોપાલા નમઃ પાર્વતી પતય હર હર મહાદેવ. યસ્ય સ્મરણમાત્રેણ જન્મ સંસાર બંધનાत् વિમુચ્યતે નમસ્તસ્મૈ વિષ્ણવે પ્રભ વિષ્ણવે. પરમ મંગલકારી શબ્દ સ્વરૂપ એવા ભાગવતજીના ચરણમાં આપણે સૌ વંદન કરીએ. શ્રીમદ ભાગવતના દસમ સ્કંદની અંદર ઉત્તરાર્ધમાં ગઈકાલે આપણે ભગવાન પરમાત્માના જે 8 રાણીની સાથે લગ્ન થયા એ કથાનો સાર જોયું. જેને ભાગવતમાં અષ્ટધા પ્રકૃતિ કહેવામાં આવે છે. 8 રાણી એ કોઈ માત્ર સ્ત્રી જ નહીં, ભગવાન શ્રી હરિની આ 8 પટરાણીઓ છે, મહારાણીઓ છે કે રોજ સવારમાં ઉઠીને જો આ રાણીઓના નામ બોલીએ આઠ રાણી એના નામ ભાગવતમાં બતાવ્યા છે. રુક્મિણી, જાંબુવતી, સત્યભામા, કાલિંદી, મિત્રવૃંદા, ભદ્રા અને લક્ષ્મણા. જેને ભાગવતના સંતો આ 8 રાણીને અષ્ટધા પ્રકૃતિ કહે છે. અહીં બહુ સરસ એક પ્રશ્ન થવો જોઈએ. તમને કેમ લાગે છે પરીક્ષિતનો હવે આજે 7મો દિવસ છે, હવે જેની છેલ્લી ઘડી હોય એવા સમયે લગ્નની કથા કરો તો કેવું લાગે? આ એના જેવી વાત થઈ. કોઈ પણ માણસ છેલ્લી પથારી અવસ્થામાં હોય, પ્રાણ છૂટવાની તૈયારી હોય ને ત્યાં તમે લગ્નની વાતો કરો. આજે પરીક્ષિતનો 7મો દિવસ ને, એવા સમયે સુખદેવજી લગ્નની કથા કરે. બહુ જાણવા જેવું છે. અને વિદ્વાનોની એ મત છે કે સુખદેવજી પરીક્ષિતને ભગવાનના લગ્નની કથા બતાવે એ કોઈ માત્ર સ્ત્રી કે પુરુષની વાત ભાગવતમાં નથી. જેને આપણે લગ્ન માનીને બેઠા છીએ એ લગ્નની વાત કથામાં નથી. એક સ્ત્રી અને એક પુરુષનો હસ્તમેળાપ થાય એ કથા છે? નહીં. તો લગ્નની વ્યાખ્યા ભાગવતમાં એવી કરવામાં આવી છે, ધ્યાન આપના, લગ્ન એને કહેવાય કે આપણે બધા જીવ છીએ અને ભગવાન સ્વયં પ્રભુ એ આપણા પતિ છે. જીવને પરમાત્માની મેળવવાની જ્યારે એક લગ્ન થશે એનું નામ છે લગ્ન. આ લગ્ન થવી જોઈએ. અને આપણે બધા પરણીએ તો છીએ, પણ
પણ એ સંસારના એક સંબંધના રૂએ આપણે પરણીએ છીએ. પરણવું હોય તો એવો પતિ ગોતો સાહેબ કે પછી બીજી વખત આપણે પરણવું જ ન પડે. અને એવો કોઈ પતિ હોય મારો ને તમારો તો સ્વયં સાંભળ્યો છે વાલા. મીરાબાઈ પરિણા છે ને, ભલે એક સંબંધના રૂએ એ શરીરથી પરિણા છે પણ મનથી કોને પરિણાતા? ભગવાન શ્રી હરિના. મીરા નાના હતા ને એટલે એ ગામમાં વરાજો કોઈ ઘોડા ઉપર સવાર થઈને પરણવા જાય. મીરા બહુ નાના છે. જો મીરાને આ ભક્તિ ક્યાંથી લાગી? એટલે મીરા મેં નાની માને બોલાવ્યો, બાઈજી બોલે હા આ બધા શું છે? બધા ચાલીને જાય છે, ગીત ગાતા ગાતા જાય છે અને ઘોડા ઉપર સવાર થયો. એ કોણ છે? બોલે બેટા એ દુલ્હો છે, વરરાજો છે, એ પરણવા જાય છે. બધા ચાલતા ચાલતા જાય છે ને, બધા જાની આવ છે. અને મીરાએ પોતાના નાની માની સામું જોઈને કહ્યું એ પરણવા જાય છે, દુલ્હો છે, વરરાજો છે. બોલે હા, તો પછી મારો દુલ્હો ક્યાં? મારો વરરાજો ક્યાં? નાની માએ વિચાર કર્યો કે મીરાને મારે શું જવાબ આપો. કોઈ બેટા તું હજી નાની છો, તું મોટી થા, પછી તારા પણ લગ્ન કરશું ને તને પણ પરણવા માટે વરાજો આવશે. પણ મીરાએ જીદ કરી કે નહીં માં, મારે અત્યારે જ મારો દુલ્હો જોઈ, મારે અત્યારે જ મારો પતિ જોઈ. અને પછી મીરાના નાનીમાં ભગવાનના ઓરડામાં ગયા અને કનૈયાની જે મૂર્તિ હતી ને એ મૂર્તિ લઈ આવીને મીરાના હાથમાં આપી. નાનીમાં એમ વિચાર કર્યો કે આ દીકરીને મારે કેમ સમજાવી, બેટા તું હજી નાની છો, તારા લગ્ન કરવાના છે, હજી ઘણો સમય છે. પણ મીરાએ જીદ લીધી અને મંદિરમાંથી જે ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ હતું ને એ મીરાને ઓપી દીધું. લે મીરા, આ તારો દુલ્હો છે, આ તારો વરરાજો છે. અને એ ભગવાનનું સ્વરૂપ મીરાએ પોતાના હૃદયમાં પધરાયું. બસ હવે તો વરુ તો એને જ વરુ, મારો અમરું ચૂટલો બની જાય. રંગ ચુએ રંગ બેરંગી હોય, હું તો ઓઢું કાળો કામળો, દૂજો દાગ લાગે ન કોઈ. મીરા કહે વાવર ને વરી શું કરું, આજ જીવે ને કાલ મરી જાય. હું તો વરુ ગિરિધર ગોપાલ ને, ચૂડલો અમર થઈ જાય. મીરાએ વિચાર કર્યો કે લગ્ન કરવા હોય તો એની સાથે કરાય કે મારો સદૈવને માટે અમર ચૂડલો રહી જાય. અને એવો કોઈ આ જગતમાં હોય તો કોણ છે? ભગવાન સ્વયં સાંભળ્યો છે. અને મીરાને લગન લાગી ગઈ. કેવી લગન? એસી લાગી લગન, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी. ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी. ऐसी लागी लगन, 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 ऐसी लागी लगन. मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी. ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन.
लागी लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लागी આનું નામ લગ્ન છે. હકીકતમાં લગ્ન એટલે કોઈ સ્ત્રી અને પુરુષનું મિલન, એ જ લગ્નની વાત નથી. પણ લગ્નની વ્યાખ્યા ભાગવતના સંતો એમ કહે છે કે જીવને પરમાત્માને મેળવવા માટેની જ્યારે એક લગ્ન થશે એનું નામ સાચું લગ્ન છે. ભાગવતના સંતો તો એમ કહે છે કે શ્રીમદ ભાગવતની કથા તમે સાંભળો એટલે લાંબુ આયુષ્ય ન મળે. આમાં એવું છે કથામાં કે પરીક્ષિત મહારાજે 7 દિવસ મુમુક્ષત્વનો ભાવ પ્રગટ કરીને કથા શ્રવણ કરી તો એને લાંબુ આયુષ્ય મળ્યું? નહીં. પણ મેરે ભાઈ બહેન, શ્રીમદ ભાગવત કથા સાંભળવાનો આપણા સંતો એમ કહે છે કે મૃત્યુ, મરવાનો જે મને તમને ભય છે, જે ડર છે ને, એ ભયમાંથી જો કોઈ મુક્ત કરાવતું હોય એવો કોઈ ગ્રંથ હોય તો એ શ્રીમદ ભાગવત કથા છે. વાલા, જીવન કેમ જીવવું, ભાઈ ભાઈની સાથે કેવો વ્યવહાર રાખવો જોઈએ, પતિ પત્ની સાથે કેવો સંબંધ રાખવો જોઈએ, સાસુએ વહુ સાથે કેવો સંબંધ રાખવો જોઈએ, અરે છોડો, માલિક અને સેવક વચ્ચે કેવો સંબંધ રાખવો જોઈએ, એ જો સમજવું હોય તો એના માટે રામચરિત માનસ સાંભળવું પડે. પણ સંતો એમ કહે છે કે જીવન કેમ જીવવું અને મરણ કેમ સુધારવું એ જો સમજવું હોય તો એના માટે ભાગવતની કથા સાંભળવી પડે. મરીએ છીએ તો ખરા, પણ ફરીવાર પાછા જન્મીએ છીએ. પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ ય સંસારે ખલ દુસ્તારે કૃપયા પારે પાહી મુરારે એ મુરારે ભજ ગોવિંદમ મૂઢ મતે. મરો તો એવા મરો કે ફરીવાર જન્મવું જ ન પડે. આજે કથાનો અંતિમ દિવસ છે એટલે આ કથા વિરામ લે એટલે આનું કઈ પ્રમાણપત્ર આપવામાં પરિવારને નહીં આવે કે લ્યો આ ગેડિયા પરિવારે કથા કરી એનું વ્યાસપીઠ ઉપરથી તમને પ્રમાણપત્ર. અમે શું પ્રમાણપત્ર આપીએ, પણ એટલું ચોક્કસ, ખેડૂત ભાઈઓને જ્યારે વાવણીનો સમય થાય ને વૈષ્ણવ, એ વાવણી જ્યારે વાવવા જાય ત્યારે એ બી ઉલટું પડે કે સુલટું પડે એ જોતા નથી, એ વાવે જાય છે. સમજાય છે? એ વાવણીનો સમય હોય, ખેડૂત ભાઈઓ જ્યારે, કિસાન ભાઈઓ વાવણી કરે ત્યારે એ બી ઉલટું પડ્યું કે સુલટું પડ્યું એ જોતા નથી, કારણ કે એને ખબર જ છે કે ઉલટું પડે કે સુલટું પડે એ ઉગાડવા વાળો મારો સ્વયં પરમાત્મા કાળિયો ઠાકર છે. એમ મારું કહેવાનું મૂળ ભાવાર્થ એ છે કે આ પરિવારમાં આ આયોજન થયું. આ 7 દિવસ આપણે બધાએ ખૂબ લાભ લીધો, પણ એમાં એક અડધો ચોખાનો દાણો જો ભાવથી શ્રી હરિને અર્પણ થઈ જાય ને સાહેબ, તો ચોક્કસ મારો તમારો ઠાકરી પૂજાનો સ્વીકાર કરી લે છે. આ એક કથા છે. એક ખાલી ક્ષણવાર તમારું મન કથામાં લાગી જાય, ભવસાગર પાર કરી જવાય છે. રામ નામ કી ઔષધિ ખરી રીતિ સે ખાન, અંગ પીડા ઉપજે નહીં, મહારોગ મટી જાય, મહારોગ મટી જાય. તમે કબીરજીનું નામ સાંભળ્યું હશે, મહાન વિભૂતિ, પરાકાષ્ઠાએ પહોંચી ગયેલી વ્યક્તિ. એક દિવસ કબીરજી જતા હતા ને, એમાં રસ્તામાં તરબૂચનો વાડો આવ્યો.
એટલે દૂરથી તરબૂચના વાડાના માલિકને એમ કે કોઈ મારા વાડામાં ચોરી કરવા તરબૂચને આવ્યું છે. એને ખબર નથી કબીરજી છે. એને શું કર્યું, એક પથ્થર લીધો અને ફેંક્યો મારવા માટે. ધ્યાન દેના, એ પથ્થર કબીરજીના માથા ઉપર લાગ્યો, લોહી પરુની ધાર. તો એ જ મસ્તીમાં કબીરજી ક્યાંથી પથ્થર માર્યો, કોણે પથ્થર માર્યો, શું કામ પથ્થર માર્યો, મારવાનું કારણ શું, કઈ નહીં. જે સ્થિતિમાં ચાલીને જતા હતા એ સ્થિતિમાં કબીરજી ચાલ્યા જાય છે. માથામાંથી લોહી પરુની ધાર. થોડું આગળ ચાલ્યા ને એમાં કબીરજીનો કોઈ સેવક એ કબીર તત્વને જાણે કે આ તત્વ શું છે. એને જોયું, અરે ગુરુદેવ, એના માથામાંથી લોહી પરુની ધાર. દોડતો દોડતો આવ્યો, કપડાથી કબીરજીનું માથું સાફ કર્યું અને પોતાની ઘરે લઈ જાય, સ્નાન કરાવ્યા, બેસાડ્યા. હવે સાંભળજો આખી કથાનો મર્મની વાત. એક કટોરામાં કેસરવાળું દૂધ કબીરજીને આપ્યું. ગુરુદેવ, ગ્રહણ કરો. પણ ભારતનો સંત કબીરજી જ્યાં કેસરવાળું દૂધ હાથમાં લઈને જ્યાં મોઢે મૂકવા જાય ને, અચાનક કબીરજી ખડખડાટ હસ્યા છે, દાંત કાઢ્યા છે. પોતાના શિષ્યએ પૂછ્યું, ગુરુદેવ, એવી કઈ ઘટના બની નથી, હું કઈ બોલ્યો નથી, તો પછી તમને હસવું કેમ આવ્યું, તમે દાંત કેમ કાઢ્યા? અને ત્યારે દૂધના કટોરાની સામું જોઈ ભારતનો સંત કબીર એટલું બોલ્યો હતો કે વાલા, મને હસવું એટલા માટે, મને પરમાત્માની ઉપર હસવું આવ્યું છે. બોલે કેમ? બોલે પેલા પથ્થર મારવા વાળો તું હતો ને હવે દૂધ પીવરા વાળો તું છો. પેલા મને પથ્થર માર્યો ને હવે તું પાછો મને દૂધ પાછો. એટલે મને હસવું એટલા માટે એવું કે પ્રભુ, તારે મારવો તો પછી મને શું કામ દૂધ પાયું, અને જો તારે મને દૂધ પાવ તો શું કામ મને પથ્થર માર્યો. મેરે ભાઈ બહેન, કબીરનું મૂળ કહેવાનો આશય એટલો હતો કે તરબૂચના વાડામાંથી જેણે પથ્થરનો ઘા કર્યો ને એમાં એને રામ દેખાણો, અને કેસરવાળું દૂધ પાયું એમાં એને રામ દેખાણો. એ કબીરની વાત છે વાલા. जो सुख पायो राम भजन में वो सुख नाही अमीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में. મેં ન કહ્યું કે બધી જગ્યાએ ભીડ છે, બધી જગ્યાએ લાઈનમાં ઊભું રહેવું પડે. મૃત્યુની લાઈન તમે જોઈ? નકર તો એમાંય લાંચ અપાઈ જાય એમ છે કે હાલે તારા માટે એટલા પૈસા, તું જઈ હું મહિના દિવસ પછી થોડું બધું સેટલમેન્ટ કરેલું. નથી થતું. પણ કબીરની વાણીમાં બહુ સરસ એક પંક્તિ મને ગમે છે. કબીરજીના શબ્દ છે. કબીરજી એમ કહે છે કે જે સંસારમાં નથી મળતું ને ક્યાં મળે છે? જો સુખ પાયો राम भजन में वो सुख नाही अमीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो
યાદ આવે, જો સુખ પાયો રામ ભજન में वो सुख नाही अमीरी में मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। આ કેવી ઉચ્ચ કોટીની એ પરંપરા હશે, એ ભક્તિ હશે, એ જ્ઞાન હશે. સ્વામી વિવેકાનંદ જ્યારે વિદેશની અંદર સભામાં ગયા અને છેલ્લામાં છેલ્લો વારો, ભાઈ ઇફેક્ટ કેમ હમિંગ આવે છે? છેલ્લો ક્રમ સ્વામી વિવેકાનંદનો, આપણે ભારતના વિશે થોડું સ્વામી વિવેકાનંદ બોલ્યા, અને એમાં કોઈ સ્ત્રી, જય હો, એને એટલું બધું સ્વામી વિવેકાનંદનું પ્રવચન ગમ્યું કે સ્ત્રીએ મનથી એવો વિચાર કરી લીધો કે આને પતિ બનાવ્યો હોય, આટલું બધું જ્ઞાન છે, આ જો મારા પતિ હોય અને આવો મારે જ્ઞાની સંતાન થાય તો હું કેટલી બળભાગી માં કહેવાઉં. એ સ્ત્રીએ નક્કી કર્યું. અહીંયા પ્રવચન પૂરું થઈ ગયું, બધા જતા હતા, એમાં છેલ્લે સ્વામી વિવેકાનંદ જતા હતા. પેલી સ્ત્રી, પેલી બાઈ વિવેકાનંદની પાસે આવી, બે હાથ જોડ્યા, કહ્યું આપે શું ભારતની વાત કરીને આપના બોલવામાં શબ્દમાં મને ખૂબ આનંદ થયો, પણ મારી એક ઈચ્છા છે. બોલે શું? બોલે આપ મારી સાથે લગ્ન કરશો? વિવેકાનંદજી એ જ મસ્તીમાં, અચાનક આ સ્ત્રીએ, અજાણી સ્ત્રીએ મને આવું કેમ પૂછ્યું, એનામાં જરી સંદેહ ન દેખાણો. બોલે હા લગ્ન કરું, એમાં શું વાંધો, પણ હવે સાંભળજો. વિવેકાનંદજી પેલે સ્ત્રીને કહ્યું કે લગ્ન કરો, તમારી ઈચ્છા શું છે? પેલી સ્ત્રી નીચું જોઈને બોલી, તમે આટલા બધા વિદ્વાન છો, આપ મારા પતિ બનો અને આપના દ્વારા જો મારે સંતાન થાય, તમારા જેવો જો જ્ઞાની મારે સંતાન હોય ને એની હું માં બનું તો હું કેટલી બળભાગી કહેવાઉં. વિવેકાનંદે કહ્યું બસ આટલી જ છે? બોલે આને તમે નાની વાત સમજો છો? અને ભારતના સંત વિવેકાનંદ જે બોલ્યા હતા ને, આહા, એ વિવેકાનંદ હસતા હસતા એટલું બોલ્યા કે તો પછી એમાં લગ્ન શું કરવા? બોલે કેમ? આજથી તું મારી માન, હું તારો દીકરો. બસ તારે વાત તો એ છે ને કે હું તારો દીકરો બનું, તો નક્કી કરે ને એમાં લગ્ન શું કરવા? તું મારી માં થઈ જા અને હું તારો દીકરો થઈ જાઉં. આ વિવેકાનંદ એકવાર જોરદાર તાલીથી વધાવો. પણ અહીંયા કબીરજીનો એક શબ્દ,